يكون شفاف عشان أقدر أتعامل وأوصل لمرحلة التوعية اللي تفضلوا فيها. يعني قاعد ألاحظه بملل الطلبة من التعليم، أنا أشوفهم يعني زهقانين من التعليم التقليدي القديم. عندنا LGBT كويتي مو موجود. أول نقطة أساسية هي الوعي. الوعي راح يكون بداية في أي دولة كانت في التعليم. البيانات عبارة عن ليجوز، مجرد ما تجمعونها على بعض تصير شنو؟ information. نجاحك يبدي من جهلك مو من علمك. لما تبدي من جهلك راح يفتح لك أبواب ما كنت تقدر تشوفها. Welcome to the first season of Time of the People. My name is Sara Al-Sabah, host of this podcast, with my co-host Suleiman Al-Hamli. This is a podcast from Futures Maker, an independent strategic foresight platform. We are at the pivotal time in our history and our place in the global system. Time of the People was born to give our people a voice in shaping our destiny, for love of our country, and for a future worth building. This is a show about the people and what happens when we stop waiting for someone else to build that future and start taking responsibility for our futures. This is what maturity of a people looks like: holding the space to listen and birthing new solutions through dialogue. 4 guests, 2 hosts, 1 table. Everyone brings who they are. Everyone brings what they love and what they hope for. Everyone brings what they want to change. We are rooted in who we are, our values, our community, the place that shaped us. We are reaching for the best we can become: future-oriented, innovative, unafraid to ask the hard questions. Because we cannot fix that which we cannot understand, and we cannot build that which we refuse to imagine. This is the work of the people, taking the decade between now and 2035 into our own hands, together, to leave behind something to be proud of. The door is open. Let us build. You can take it from here, Suleiman. بس يعطيك العافية شيخة الصراحة على المقدمة الطيبة، ولي شرف صراحة أكون بالبرنامج هذا، خصوصاً أنه يهدف أنه يخدم الدولة. وطبعاً يسبقني أن اشتغلت مع الشيخة قبل بأمور ثانية، بودكاست ثاني وكذي، وعلى طول أول ما قالت لي أن عندها مشروع وتبي تقدمه للدولة وكذا على طول وافقت، وصراحة كنت سعيد جداً للأمانة. نرحب فيكم ضيوفنا الكرام، يعطيكم العافية الصراحة على قبول الدعوة وعلى يعني مشاركتكم. إن شاء الله تكون البودكاست إن شاء الله مفيد للناس إن شاء الله، يعطيك ونستفيد من خبراتكم. أنا بس يعني مقدمة بسيطة عني. أنا يعني سليمان الهاملي، نسيت أقول اسمي بس أول شيء عفواً. وكنت مهندس، طلعت من الهندسة قمت أشتغل بالبراندينج والبيرسونال براندينج وكذي، وحالياً عندي شركة وداخل بهالمجال الحين خصوصاً بلينكدين. فبس هذه نبذة بسيطة عني، ودي بس نبدي بضيوف ونتعرف عليكم أكثر. نبدي مع الدكتورة. أول شيء يعطيكم العافية، يعطيك العافية شيخة سارة، يعطيك العافية مهندس سليمان. أول شيء أعرف عن نفسي، معكم الدكتورة منال عدواني. دكتورة أول شيء background in civil engineering and the master's with PhD بالproject management in construction. I'm the founder of BIM-MENA technology consulting firm in Kuwait, and I'm an adjunct faculty at IUK. I used to teach civil engineering. Now I'm teaching business, supply chain management. And lately I'm interested more in governance. I used to be focused more on BIM and digital transformation for the construction industry. And now it's all about the bigger picture, which is governance and how to restructure the whole thing to make it يعني
the transformation smoother يعني. Yeah, basically this is about me. Amazing. ممتاز. بداية مشكورين على الدعوة. للأمانة أنا أتشرف أني أكون متواجد وياكم وبينكم اليوم. يعني للأمانة حتى الأشخاص اللي أنا جالس وياه اليوم أنا بيستفيد منها أكثر وأكثر، سواء الدكتورة وناصر، دكتورة جنان، وأنتم كذلك. فأنا أشكركم كل الشكر على الدعوة الكريمة هذه. أعرفكم على نفسي، مشعل عادل المنيس، مهتم في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وأعشق التفكير. انتهى. حلو. تفضل. أول شيء يعطيكم العافية ومشكورين على الاستضافة. أنا أشوف أن أنا الأوان والوقت أن نتكلم عن شنو نحتاج حاليا في هذه المرحلة. What's the next؟ صح. شكرا لكم على هذه الاستضافة، أن جمعتونا. دكتورة منال في مجال أنا أسميها الBIM والإنفراستراكشر في البنية التحتية والرقمية للإنشاءات. دكتورة جنان كذلك مختصة في مجال الفنتك والفويس انتليجنس. أخونا أبو عادل محب وطموح ومجتهد جدا في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي والبحث عن what's the next. حلو. بدر عبدان شريك مؤسس في شركة ديب أناليتكس في السعودية في الرياض، متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والفنتك والبنوك والتأمين. حلو. حاليا مركز في تخصص الذكاء الاصطناعي وأنظمة اتخاذ القرار. ماذا سيحدث الآن وشنو النكست ستيب وشون إننا نقدر نلحق على الموجة القادمة. حلو. أشكركم على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نقدر نكون add value لكم وللمستمعين إن شاء الله. شكرا لكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيكم العافية جميعا. صراحة سعيدة اليوم أنا وجودي معكم. تشرفت يعني بشوفتكم شيخة سارة الصباح وسليمان والدكاترة، ويعني الجماعة يعني أخونا العزيز أبو عادل وناصر اللي إحنا دايما نشتغل مع بعض. طبعا معكم الدكتورة جنان بن سلامة، متخصصة في الذكاء الاصطناعي اللغوي اللي هو تخصص يسمونه اللسانيات الحاسوبية، ويعتبر تخصص مزدوج ما بين الأدب وعلم البيانات. وأكثر يعني يصاب اهتمامي في اهتمام اللي هو استخراج البيانات الغير منظمة، ومنها اللي هو الفويس AI agents اليوم اللي هو تعتبر ثورة في الاستخدام. فهذا طبعا كان من ناحية PhD، وصب اهتمامي أكثر لما رجعت حق ديرتي الكويت في التطلع للهجة وأهميتها، طبعا غير يعني على جانب اللي هي اللغة العربية. فممكن احنا اليوم بتكون يعني أهم من أحد التجارب اللي موجودة أن أهمية اللغة والLLM اللي موجود شلون ممكن يتم توظيفها على مستوى دولة. كذلك يعني داخلة في مشاريع دولة في هذا الجانب. فإن شاء الله اليوم إن شاء الله راح نطلع لهذا الموضوع وندخل مع بعض، ويعطيكم الف عافية. الله يعافيك. إن شاء الله يسلمك. Thank you so much. We have such diverse expertise, amazing guests, and we look forward to this conversation. Let's get into the deep discussion. To give us a little pivot point, where do we stand? So where are the successes that we have here in Kuwait or the wider GCC when it comes to digital infrastructure, AI, and data capacity building as well, which is part of what you're expert at? And how do we use those infrastructure and transform it into something for the everyday person? نبي بس نركز على النجاحات أول شيء اللي موجودة. إذا نبدأ وياكم بس تقولوا لنا شنو الشيء الزين اللي موجود وناجح، تشوفونه ناجح،
وبعدين نروح للأسئلة الثانية. اوكي تفضل دكتور. تفضلك. بالنسبة للنجاحات I believe إن مشاريع بالكويت المشاريع الحكومية يعني they did very well شوي adopting digital transformation من ناحية مشاريع البم. تم تطبيقها في وزارة الأشغال والإسكان، فأنا أشوف هذه يعني it's a huge step يعني forward. Yes. هذه من ناحية المشاريع. بالنسبة للقطاع الخاص عموما هم already يعني ما شاء الله هم شوي سابقين الموضوع. They're adopting this new technologies. They're eager to learn more about it. They're very interested about how to transform the industry itself. لأن they figured out that they benefit behind it. من ناحية performance، من ناحية budget، من جميع النواحي الأمانة يعني. فهذا من ناحية construction industry. أما بالنسبة للقطاعات الثانية إحنا أكبر شيء نشوفه سهل ما شاء الله. يعني وايد ريحنا وساعدنا. It's out of my scope. Maybe زملائي ممكن تكلمون بهالموضوع. بالنسبة لسهل إحنا خلينا نذكر السياق التاريخي. عندنا سهل، عندنا هويتي. ما أظن أن عندنا مشكلة في الفاونديشن عندنا وايد قوي. التحدي يكون في how to use this foundation to the next step، أن ندخلها في كذا layer. شلون أن نفهم اللي هي الديجيتال لاير التكامل مع باقي المؤسسات الدولة. اليوم عندنا سهل، اليوم عندنا هويتي. شنو محتاجين أنا أشوف أن التكامل ما بين المؤسسات الحكومية نعم، والقطاع الخاص هم من ضمن المؤسسات أكيد. اللي يحتاج يعني ترابط. بالضبط. ودكتورة جنان تقدر تفيدنا في مجال القطاع الخاص. كيف التكامل ما بين سهل وما بين هيئة المعلومات المدنية وتكامل مع البنوك وهيئة تشجيع الاستثمار. فعلا اليوم احنا عندنا الرقمنة يعني تم إدراجها بشكل مسبوق يعني مثل ما قاعد نشوفها اليوم الاستخدام يعني أو اتخاذ القرار في استخدام يعني الفنتك داخل البنوك ما شاء الله متطورة، واعتقد هم سباقة يعني احنا قاعد نشوف ما شاء الله سباق كبير ما بين البنوك، وهذا طبعا على مستوى الكويت او مستوى دول اخرى يعني. وبالعكس هذا يعتبر شيء يعني عامل اساسي في مواكبة التطور وحاجة التطور ومواكبتها بشكل يعني اللي نقول يليق به. فبالعكس أنا اليوم قاعد أشوف أن استخدام الرقمنة لها يعني دور كبير، ودائما يعني في عندنا اللي هو الاهتمام والإلمام في المؤتمرات وفي مواكبة التطورات اللي موجودة وغيرها من الاستخدامات أو شنو أنواع التكنولوجيا اليوم اللي موجودة قام يتم تطبيقها. ومثل ما قال دكتورة منال اليوم قاعد أتكلم أن احنا في دفع، فكل ما يعني تم اتخاذ القرار في جودة البرنامج الذي يسهل على العميل أو يعني في اتخاذ القرارات، فمثل ربط سهل وهويتي هي اليوم يعني تعتبر بحد ذاتها بصراحة ثورة، وهذا شيء يعني الحمد لله يعني مطلوب. وبعدها ممكن احنا نتكلم عن AI في استخدامها داخل فنتك وغيرها من البرامج. Interesting. just to cross over أنا أختصر هذا كله. بالضبط. أوكي أختصره بشيء بسيط جدا. اليوم التكنولوجيا ما هي رفاهية. أوكي سابقا كانت التكنولوجيا اللي عنده بارت من التكنولوجي صح. كان هي رفاهية. أوكي نفس اللي كان عنده إنترنت، اللي كان عنده لابتوب، اللي كان عنده PC whatever كان هي بارت من الرفاهية سابقا. اليوم التكنولوجيا ما هي رفاهية. اليوم التكنولوجيا صارت أساسية، جزء أساسي بحياتنا اليومية. سابقا كنا احنا نوقف طوابير عشان نخلص مثلا اوراق معاملات معينه، عشان وايد امور بخلص شغله معينه لازم يكون عندي صوره مثلا بطاقتي المدنيه او من هالامور هذه. اليوم لا، نفس ما تفضلتوا وتفضلوا الموجودين اليوم صار في عندكم الهويه الرقميه، صار في عندكم اللي هي هويتي، صار في عندكم اللي هو سهل وبرامج المرتبطه مع سهل. فاليوم هي التكنولوجيا صارت شيء اساسي، حالها حال الماء والكهرباء في
اي دوله على مستوى العالم. انا اختصر على لهني واوقف لهني. قالوا كل شيء تبارك الرحمن. تمام. انزين احنا الحين تكلمنا عن النجاحات وكذي، وين الجابس فجوات؟ شنو تشوفون يعني وين نقدر نبدي وكذي؟ الجابس انا اشوفها الانتجريشن، ما في تكامل بين الجهات بشكل فعال. صحيح. يعني مثلا بالنسبه للمشاريع الانشائيه لو بتكلم عنها، يعني نحتاج تكامل اكثر، انتجريشن اكثر ما بين السيستمز، بين البلديه، بين القطاعات الثانيه اللي نحتاجها في المشاريع، الكهرباء والماء، مع كافه الجهات. هذا الجاب هو اللي قاعد يأخر العمليات، وممكن مرات يسبب يعني يجيب ديتا مشوهة أو غلط أو ناقصة. صح. فهذا أنا أشوف هذا أكبر جاب. ولا الهيومن كابيتال الزير موجودين، التالنت موجودة، بس نحتاج شوية انتجريشن فيما بين هذه الجهات عشان نطلع بنتيجة فعالة أكثر. يعني ممكن أنا أضيف مثال على هالموضوع، وأعتقد مثال مهم. إحنا اليوم ما قاعد نشوف ربط مثلا بنقول على وزارة الصحة بالمستشفيات الحكومية مع مثلا القطاعات الخاصة في الطب. صح. لو كان في مثلا مكان واحد اليوم يجمعهم، حتى المريض ممكن يستخدم اليوم يعرف مثلا تحاليل وأمور غيرها. يعني هذا كمثال بسيط في الانتجريشن وأهمية الانتجريشن مع استخدام التكنولوجيا الموجودة. فإحنا ننظر إلى الغير موجود أو العوائق اللي تمت يعني. فمثلا إحنا قاعد نشوف اليوم في تطور كبير في المستشفيات، عندهم مثلا مع سهل لينكد مع تحاليل، ولكن أنا لما بمجرد ما أكون في مستشفيات خاصة لازم أكون في their applications. فهذه العملية محتاجة انتجريشن وروح من الدولة، بحيث أن أنت اليوم محتاج تكون في مكان واحد، مثل ما ربط لي مع سهل، ربط لي مع هويتي وغيرها من يعني تكنولوجيا الفنتك اللي احنا تم استخدامها. This is a very, very, very good point. وايد مهم. I just want to go back to the security aspect aspect of credibility and trust مع المجتمع. فشلون نحول هذا الجاب إلى solutions we create a reassurance حق المجتمع الأوسع. This is a big question. أوكي أنا مشكلة أتفضل. فالجابس أنا أشوف بما إن إحنا عرفنا شنو المشكلة، هذا نص الحل بالضبط. دام عرفنا سبب المشكلة هذه إحنا راح نقدر نتطرق لحلول مختلفة. يعني الحين الجاب مثلا على سبيل المثال إحنا قلنا عدم التكامل أو عدم وجود انتجريشن في هذه الجهات. أوكي بسيطة، إحنا ناخذ representative من كل جهة، ممثل من كل جهة، ويشتغلون مع بعض على أساس يسوون هذا الانتجريشن، بحيث كل واحد منهم عنده أوردي خلفية معينة عن الجهة اللي هو شغال فيها، عارف شلون البروسيس تمشي، عارف الستاندرد، فيصير هني الشغل فيما بينهم، فيصير انتجريشن. هني إحنا حلينا جزء كبير منها. بعد هذه الخطوة عاد يبدي الامبروفمنت، يبدي التستينج، البايلوت، ونشوف عاد شنو يصير عقبها. يعني ممكن أضيف نقطة بهالموضوع. أنا في وجهة نظري أول نقطة أساسية مو بس في اتخاذ القرار في يعني على مستوى بنقول مؤسسات أو يعني وزارات أو يعني المسؤولين. أول نقطة أساسية هي الوعي. صح. الوعي راح يكون بداية في أي دولة كانت في التعليم. إن كان عندي جذور أساسية بتغييرها، بعدها 20 سنة أو الجيل القادم وهو المؤسس الأساسي في التغيير. هذا نتكلم عن جذر أساسي. الحل اللي تفضلتي فيه ممتاز على مستوى التغيير اليومي اللي ممكن يتم تطبيقه اليوم على بنقول بعض الجهات التي توافق عليها، لأن احنا الوعي اليوم إذا ما كان موجود، هذه واحدة من النقاط الرئيسية اللي صعب التغيير. unless في ممكن قرار كان أكبر من كثير إذا تم اتخاذه يتغير، ولكن دائما الدولة لا تتغير إلا في تغيير جيلها. طبعا. صح. أنا بس بضيف عليها نقطة اللي هي الوعي. اليوم الوعي مبني على شيء أساسي، شيء رئيسي، وهو الشفافية. أوكي. اليوم ما أتكلم أنا عن
والله هي خلينا نقول منشأة حكومية أو منشأة خاصة فقط. لا. اليوم احنا لازم نعرف الشخص الطبيعي شنو يحس فيه. أوكي، هذه نقطة رئيسية. مثال شنو يعني اليوم أنا كيوزر كمستخدم أبي أعرف بياناتي وين تروح. بالضبط. هذه نقطة مهمة. يس. منو قاعد يستخدمها، منو قاعد يطلع عليها. أوكي، فالنقطة عشان أوصل للمرحلة اللي تفضلوا فيها الدكاترة لازم أنا أكون فاهم وعارف، والعملية عندي شفافة واضحة as a user. الحين ما أتكلم على الباك إند من اللي قاعد يشوف البيانات، لا أنا بعرف بياناتي منو قاعد يستخدمها. بالضبط. منو قاعد يشوفها، هل الشركة قاعد تشوفها، هل الحكومة قاعد تشوفها، هل القطاع نفسه قاعد يشوفها. فعشان تعطيني الثقة نفسها أنا لازم يكون شفاف عشان أقدر أتعامل وأوصل لمرحلة التوعية اللي تفضلوا فيها. هذا النقطة وايد مهم. 100%. أنا ترى هذا يرجع حق نقطة ثانية، نقطة أساسية. أنا لما بشوف المستخدم وين، معناتها أنا وين يعني حفظت البيانات. احنا اليوم متجهين حق كلاود، والكلاود هي سيرفرات أجنبية. بالضبط. لما نتكلم عن سيرفرات أجنبية معناته أن لازم أحمي نفسي، أن اليوم تكون عندي رؤية في السيرفرات المحلية، فلازم أدرسها وأشوف تكلفتها وشلون ممكن أنا أحطها work flow كامل في استخدامها. فإحنا اليوم المنطلق إذا بتكلم عن البيانات الحساسة والسرية، أولاً وين ممكن أنا أحفظها أو أوافق عليها كدولة. صح. بعدين ممكن أنت كمستخدم على قولتك، والمثال اللي صحيح أنا ما ممكن أعطيك الصلاحية إنك تشوفها، لازم أعرف لي أحقية الشفافية إن منو اللي راح يطلع عليها. فالمسألة أعتقد أكبر من كذي، هي مو واقفة عليه. بس فعلا إحنا اليوم لو ندرس إحنا نحفظ يعني مركز كامل لدولتنا، إن يكون لنا يعني مكان سيرفر كامل نستخدم فيه البيانات أو السيرفرات اللي بتكون موجودة، بحيث يتم حفظها ولا يتم يعني اللجوء إلى صراحة الكلاود الأجنبي. وعادي أضيف شغلة بعد، بما أنك تتكلمتي عن التعليم. إنزين، فأنا أشوف التعليم حاليا يحتاج إنه يصير فيه أبديت. خلاص هو outdated. يعني قاعد ألاحظه بملل الطلبة من التعليم. أنا أشوفهم يعني زهقانين من التعليم التقليدي القديم. فإحنا نحتاج interdisciplinary models, education models بشكل كبير. أي على الأقل يتعلمون في إن في تخصصات ثانية مدموجة مع بعض. You can work together، لأن خلاص أيام إنه working silos خلاص انتهى. صح. It doesn't work anymore. That's true. But we have to teach them a new way of thinking، من critical thinking، منها إن يقدرون أكثر من تخصص يعني يصير في integration بينهم. صح. هذه نقطة التعليم. أما بالنسبة سالفة transparency I totally agree with it. فإحنا بحاجة إلى governance. ليش نحتاج الحوكمة أو governance؟ هذا يعطينا هيكل واضح، structure واضح، بحيث نشوف accountability، نشوف who owns the data، منو المسؤول عن هذه البيانات، منو عنده البيانات هذه، وشلون هذه البيانات تتحرك، ومنو accountable، من الشخص المسؤول عن هذه البيانات. 100%. والبيانات who protects those information as well. صح، والprotection as well part of it. فأنا أشوف بداية كحوكمة، دام إحنا بدينا بالdigital transformation، صحيح. which يعني we've done a lot which is good. Very good. فنقدر الحين نحط هذه التكنولوجيز تحت umbrella الgovernance. وهذا يعطينا سؤال مهم. Yes. إن دكتورة، هل نستأجر السيرفرات أو نشتريها من برا؟ This is a big question. هذا أهم سؤال. وايد مهم. It's very dangerous. لازم نبنيها أساساً. هذا سؤال بالجوفرنس. هل مبدئياً نستخدم، إحنا اليوم عندنا جوجل كلاود. صح. جوجل كلاود قاعد يبنون الداتا سنتر في أنامل الكويتية. Yes. طيب شنو راح نستأجر منهم؟ هل نستأجر الجي بي يو؟ Yes. أم هل نستأجر انفراستراكشر؟ أو هل نستأجر الاركيتكتشر؟ هذا السؤال وايد مهم. صح. لأن بالنهاية إحنا نبي يكون عندنا بياناتنا ومعلوماتنا الحساسة. وأنا أشوف أن المدرسة اللي الكويت راح تنطلق منها إن شاء الله هي مدرسة الثقة. 100%. بس أنت هي منطلق على إني أنا أجر. أنا معتمدة على يعني السيستم الأجنبي. فهني في خطورة. صح. في خطورة بيانات حساسة لا سمح الله في المستقبل. وإحنا قاعد نتكلم اليوم عن المستقبل. فعلى الأقل يكون عندي مخطط. لو أنا اليوم أأجر
بس شلون بعدين انتقل واقدر احمي بيانات مستقبليه الحساسه. نعم. الحساسه اللي فعلا يعني يجب الحفاظ عليها بالطريقه الصح. يعني نتحول من تكنولوجي ادابشن الى تكنولوجي ليدرشيب. It is a must. لان it is very dangerous نفس ما ذكرته وصح. هذا يعني شيء جزء جدا مهم. هذا بالضبط نفس اللي يقول استأجر بيت ولا امتلك البيت. بالضبط. هي نفس الشيء. هل انا استأجر هذا البيت ولا امتلك هذا البيت؟ يعودك بالامتلاك. ايوه. فانا لما استأجر هذا البيت اصبح انا اليوم يوزر مستخدم. صحيح. بس انا لما امتلك هذا البيت معناته انا امتلكت السيرفرات، امتلكت الامور هذه كلها، معناته انا عندي متخذ القرار. صح. انا اللي اتخذ القرار الصحيح، انا اعرف وين بياناتي، انا اللي اتحكم فيها، انا اللي ابني عليها مستقبل جهه معينه، سواء كانت جهه حكوميه في اتخاذ قرار معين، سواء كان للدوله، سواء كان اقتصاد، صحه، whatever. اليوم احنا لازم نفكر نشوف العمليه من جانب اخر. شنو هو الجانب؟ الجانب ان البيانات اليوم عباره عن شنو؟ البيانات بكل بساطه عباره عن ليجوز. تكلموا خلينا نبسط العمليه. خلينا نبسط العمليه كثر ما نقدر. اوكي. البيانات عباره عن ليجوز. اوكي. مجرد ما تجمعونها على بعض تصير شنو؟ انفورميشن. اوكي. فانا اليوم البيانات هي مجموعه شغلات مفترقه، مجرد ما انا اجمعها على بعض صارت عندي المعلومه. اوكي. انزين، انا راح ادش الحين في موضوع المعلومه والبيانات. انا جمعت البيانات. صح. راح اعطيكم مثال على ذلك. لما انا اخليك تشوفين مثلا رقم 8 ورقم 10 ورقم 15 ورقم 20. نعم. راح تشوفينها as a numbers. بس لما انا اقول لك رقم 8 صار فيه حادث معين، ورقم 10 صار فيه مخالفه معينه، ورقم 20 صار فيه بلاغ معين، whatever، حادث مروري، شيء بالصحه، شنو تكون عندك؟ تكون عندك من بيانات الى انفورميشن. اوكي. بناء على الانفورميشنز والنمبرز اللي انت عندك، شنو تسوين؟ تدشين في مرحله اللي هي شنو؟ تحليل، الاناليسز. اوكي. فاحنا البيانات اوريدي موجوده، ولكن شنو؟ موزعه. مجرد ما احنا نجمعها على بعض راح تطلع لنا الانفورميشن الصحيحه لاي عمليه راح تكون في اي قطاع كان. هذه خلنا نضيف لك شغله. الحين احنا متكلمنا عن البيانات. اول نقطه اساسيه نتكلم عن البيانات. اغلبنا نسمع كلمه بيانات، لكن بشكل عام شنو تعريف البيانات؟ أول شيء إحنا لازم نحددها، ونسمع المصطلح الآخر بيج داتا. إنزين، البيج داتا عبارة عن شنو؟ شلون أنا أقدر أستخدمها؟ ما أقدر أستخدمها؟ هل ممكن أعتبر هذه بيانات مو بيانات؟ فاليوم العالم يسمع كلمة بيانات، صح. لكن لما نخوض تجربة إني أنا أفكك الشفرات أفهمها ممكن أضيع. فأول شغلة أساسية نحدد تعريف شنو هي البيانات. هناك نوعين من البيانات، بيانات منظمة وغير منظمة. المنظمة أقدر أقول عنها مثلا اللي هي فيها ميتا داتا مثل الداتابيز، فيها ترتيبات، فيها مثلا نقول الاسم، الرقم المدني وغيرها، تعتبر منظمة كأنها جداول مثل البورصة. فلما احنا نبسطها نقول إنها تعتبر أرقام أو وضوح فيها، ما راح أتكلم عن جمل ولكن كلمات. هذا تعتبر بشكل عام سوفر منظمة. لكن اليوم لما أتكلم عن صورة، لما أتكلم عن مثلا مقالات إخبارية، أتكلم عن اليوم السوشيال ميديا، اليوم عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، هذه كلها بيانات غير منظمة. فدايما عندنا لخبطة أو هجوم ما بين نشوف الناس المختصة في البيانات يقول أوكي أنا مثلا سوشيال ميديا أقدر أطلع الميتا داتا وأسوي أناليسز، بس السؤال يطرح نفسه، هل أنا فعلا بس أحتاج هذه الميتا داتا اللي قاعد أطلعها؟ إنزين شلون راح أحل الكومنتات اللي هي الأجوبة أو الرأي العام؟ إنزين شلون أحدد اللي هو الموضوع اللي قاعد يتكلمون عنه؟ فلهني ندش في تفاصيل أعمق، يعني نضيع بتعريفها وأهميتها. هذا كلها فقط في مستوى أنواع البيانات. كانت لي واحدة من المقابلات مع يعني أستاذنا الكبير محمد جودة اللي من يعني فورمر من جوجل. فالمقابلة كانت معاه هني بالكويت. أول كلمة صراحة يعني شد انتباهي فيها، قال هني بالكويت أنتوا you don't have data. زين how to collect the good data. يعني how to، يعني شلون اليوم تميز أن اليوم عندك بيانات مميزة فعلا أنا أو qualified أقدر استخدمها. هذا أول شغلة. إنزين أنا أتكلم من هالناحية، هل أنا بس أحتاج خبراء
للأسف أغلبهم لغة إنجليزية. إنزين ما أنا عندي بيانات لغة عربية، عندي بيانات باللهجة الكويتية، صح. هل يجب أن أتجاهل؟ فاليوم يعني التضارب مو موجود فقط أن أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي بمعرفتي المحدودة في اللغة الإنجليزية. أنا لازم بالبداية أعرف لغتي شلون أستخدمها. وواحدة من الشغلات اليوم إحنا قاعد نواجهها، أنا شخصياً قاعد أواجهها، كل ما أحتاج أحد يشتغل في اللهجة الكويتية ويستخدم الذكاء الاصطناعي أضيع، لأن لازم أدرب من الصفر. إذا ليش لازم أنا أدرب من الصفر؟ ليش هذا الشيء مو موجود؟ صح. ليش إحنا ما عندنا مراكز تعليمية متخصصة؟ فالباك جراوند إذا كان بس لغة فهذا يعتبر متخصص لغة as a linguist. بس عمره ما راح يعرف شلون يحول النص إلى رقم. الالغوريثم اللي وراها شلون it will work. هل ممكن بس أخذ نصوص وأحطها as a شيء أجمعها as a clustering وقتها؟ ما راح أقدر. فالمسائل لو باخذ اليوم فيها ممكن ما أخلص معاكم لأن إحنا عندنا مشاريع دولة ممكن توصل إلى أكبر من كذي. فاليوم أول شغلة لغتنا هي هويتنا، ونفهمنا لغتنا أنا أقدر أعطيك مشاريع مستقبلية كبيرة وواضحة. منها مثلا الفويس AI agent لازم أفهمها، التكست أناليسيز لازم أفهمها، أدش اللي هو how to restructure the data from unstructured data and ونروح في عالم اللغة الكبير يعني. وهذه واحدة من الشغلات يعني اللي إن شاء الله ممكن تتغير مستقبليا. بس برجع على موضوع الداتا جوفرنس. إذا إحنا بندور اليوم بس والله بس يعني تدخل بس كلام جميل والله. بس عندي سؤال. يعني حاليا إحنا قاعد نقول أفكار وكذي، بس أبي شنو أول خطوة نقدر نسويها؟ يعني classification data layer. بالضبط. يعني هذا متفقين إن هذا أول شيء لازم نسويه. تبيها على مستوى دولة؟ تبيها على مستوى دولة؟ تبيها على مستوى دولة؟ أنا قلت موضوع الداتا فقط نحتاج classification data layer. نحتاج استراتيجي. محتاج استراتيجي وديتا سنتر كامل اليوم يتحكم في الكويت كلها. يعني أنت اليوم عندك إيه؟ أنا أتفق وياك. هذه نقطة أساسية بالنسبة لي. أهم شيء نسوي، أهم شيء في كل وزارة، خلينا نتفق الحين على مستوى الوزارة. ما بيتفق على مستوى الدولة. لا، احنا الحين خلينا نتكلم على مستوى وزارة. اوكي، وبعدها نصعد تدريجي. على مستوى الوزارة لابد انه يكون في عندنا مركز لتحليل البيانات. هذا شنو وظيفته؟ وظيفته بكل بساطة انه يحلل البيانات وبناء عليها يعطي اتخاذ قرار صحيح حق منه يرفعه، حق معالي الوزير. يعني اليوم معالي الوزير راح يتخذ قرارات صحيحة 100% بناء على الداتا والنمبرز الصحيحة 100%. إنزين، شو الفرق بين سابقا واليوم؟ سابقا احنا كنا نعتمد اعتماد كلي على شنو؟ على الاكسبيرينس، على الخبرة، على الممارسة. اليوم أنا عندي داتا واضحة وعندي خط واضح. أنا من خلال هذه الداتا اللي أنا مجمعها ممكن أطلع عليها بريدكشن بعد 3 شهور 6 شهور سنة، على حسب كمية المعلومات اللي عندي. إنزين، هذه المعلومات لما يطلبها القيادي أو معالي الوزير أو whatever من القيادات في الدولة، بكل بساطة أنا يقول لك أنا أبي الموضوع A. الموضوع A راح يجمع المعلومات كلها والبيانات عنه، وراح أعطيه الإجابة الصحيحة اللي ما هي مبنية على تخمين. لا، لازم يكون مبنية على قرار صحيح، فاكت، أمور صحيحة، وبناء عليه أدعم اتخاذ قرار. في خطوة أنت ناسيها قبلها، هي داتا سنتر أوف كولكتين كل داتا بمكان واحد. طبعاً. أنا محتاجة تخزين البيانات أول شيء. إن أنا أكون المسؤول كجهة إني أجمع من كل الإدارات وكل الأقسام. يكون عندي مركز كامل، افترضنا لكل وزارة إذا كان فيها داتا سنتر كامل تحفظ البيانات في مكان واحد. وبعدين فيها الجوفرنس الأساسية اللي تنظم يعني عملية تنظيمية كاملة بالفاليديشن. لأن واحدة من المشاكل اللي إحنا تواجهنا لما نشوف البيانات اليوم واللي قاعد تساعدنا الداتا جوفرنس فيها بشكل عام، لما أنا تكون عندي مثلا اللي حلتها هويتي مثلا، إن أنا لما أربط هويتي مثلا مع بنك أو مع أي مؤسسة، فأنا ما راح أتخربط لا بالاسم ولا بالرقم المدني ولا غيره. لما أول كان في مانوال انتري
أنا ممكن أكتب الاسم غلط، ممكن معلومة تكون بها غلط، فتكون معلومة حساسة أنا أتخربط فيها. صح. ففيها validation من وراء data governance. فهذه الشغلة من الشغلات الأساسية اللي مفروض أو يفضل أن الوزارات تتوحد فيها validation. بعدها فيها اللي هو تحليل أو أقسام تحليل البيانات، وفيها تكون ذكاء صناعي ويعني برامج اللي هو تحليلية كاملة. هذه من الشغلات الرئيسية. بس اليوم إذا أنا لكل وزارة عندها داتا سنتر غير عن يعني أو بنقول فيها مراقبة مختلفة، فلازم تكون في مكان هيئة أو وزارة ثانية هي اللي تراقب، هي الكونكشن كامل مالها. فإحنا نتمنى يعني إن يوم من الأيام تكون عندنا وزارة كاملة للذكاء الصناعي والأمن السيبراني اللي هو ياخذ المركز كامل. أنا يعني حابة أبسطها شوي. أنتوا تكلمتوا عن البيانات والمعلومات بس ما ذكرتوا أنا بستخدم البيانات هذه حق شنو البيربس، شنو الهدف من هذه البيانات بالأول. أنا أعرف الهدف عشان أعرف أجمعها وأعرف أرتبها، هذه أهم نقطة. يعني بعطيكم إكزامبل بسيط على مستوى شركة كمثلا CEO حاب يشوف KPIs معينة لشركته. let's say هذا شركة مستثمر كبير مثلا developer عنده asset معين. أوكي، فCEO حاب يشوف المعلومات للبورتفوليو اللي عنده، للبروجكت اللي عنده، بدال لا تي delayed reports وأشياء متأخرة و fragmented information. يبي يشوف كل شيء بمكان واحد. أوكي إنزين، أنتوا الحين قلتوا نبي البيانات هذه ونرتبها ننظمها، بس على أي أساس؟ هو شنو يبي كCEO؟ CEO بيهمه مثلا بشوف البروجرس مال المشروع، بشوف البادجت، بشوف الريسك اللي موجودة، بشوف ROI return on investment، ولا بشوف الفاريشن أي تغيير بغيره، ولا بشوف مثلا يونتس معينة عندي أنا كم ببيع فيها ولا كم أرباحي فيها. ففي KPIs معينة أنا على أساس الهدف من هذه البيانات واستخدامها أرتب هذه البيانات. ما كنت أسيب عشوائي. أختلف فيها معك. كل معلومة مهمة. فلما أنت تقولي لي الداتا سنتر فأنا أوريدي قاعدة أخزن. صح. الKPIs تتكلمين عنها هي مرحلتي بعد اللي بعد أي حق قاعد أقول على مستوى شركة. أنا قاعد أتكلم مو على مستوى وزارة، يعني ببسط شوي الفكرة على أي فهمتي؟ أنا قاعد أحاول أبسطها عشان تكون مفهومة. لما أنت تكلمتي تبين داتا سنتر شوي كبيرة، أوكي أنا شنو بسوي فيها؟ فأنا قاعد أحاول شوي أعطي إكزامبل بسيط. بس إحنا نحتاج الداتا سنتر، عندنا بيانات موظفين جدا، عندنا معلومات، عندنا أشياء very sensitive. صح بالعكس إحنا نحتاج هالشيء، بس لازم إحنا نعلمهم baby steps. ترى يعني هو مشكلة الإنسان عنده شوي شنو resistant to change، يعني هم عندهم مشكلة التغيير، صعب إنه يتغيرون. صحيح. هي الصورة الدكتورة منال تكمل الصورة الدكتورة جنان. الصورة اللي تقولها دكتورة منال إنها البيج بيكتشر. يس. اليوم عندنا كسياق تاريخي، سابقا البنية التحتية الرقمية كانت مواصلات، طرق، اتصالات، أشياء بسيطة. اليوم البنية الرقمية عندنا هوية، عندنا سهل، عندنا تكامل، عندنا خدمة رقمية لكن ليست ذكية. محتاجين نحولها إلى ذكية. شلون نحولها إلى ذكية؟ هذا السؤال مهم. هنا نرجع إلى المراكز البيانات. محتاجين نسوي unified and sovereign. Exactly. هذا اللي محتاجينه. نجمع فيه كل المؤسسات تحت امبريلا واحدة، ولازم يكون في ستاندرد وبروتوكول. بعدها نبني شنو نبي. أوكي. يعني احنا محتاجين اول شيء نسوي يونيفايد على الاساسات اللي عندنا كلها. بعدين we build the whole layer next. انا هذا اللي اشوفه بوجهة نظري، وهذا اللي ناقصنا. So what we have here is a lot of excellent ideas. I think we went into the discussion of data, sovereign data, independent data, strategic data, governance, credibility, transparency, and how to interlink everything together. So I think that's where we are headed. To find solutions, we have to find what we're missing at this point and how to transform these different aspects and the previous, our infrastructure that we had previously, which are excellent infrastructure, but which are lacking the new generation of transformation, digital transformation. So here we're on the precipice of change
Technology is changing very rapidly. We're transforming at an extremely high speed. What do we do with all this information, and how do we use it for the benefit of our society? In the end of the day, we need to have a strategic outlook, governance, transparency, and integration of systems. Let's not forget one of the most important things that Dr. Jinan brought up was the definition of those different criteria that we need. We need to define them, to understand them, and then to put that into the context of our environment, our language, and bring that to a new capability of our people. And then we can go to Suleiman and we can try and go into our rapid fire. Rapid fire. تمام. أنا بس قبل لا نبلش rapid fire بس عندي سؤال سريع بخصوص قلتوا الحين إن كل وزارة موجود فيها مثل نظم معلومات كذي يجمعون المعلومات بمكان واحد ونبدأ يعني هذه البداية. إنزين الدول الثانية في دول ثانية مطبقة الشيء هذا. نعم عندك قطر مطبقة المدرسة مالتها نقدر نسميها ديجيتال توينز. كذلك الإمارات مطبقين هذا الاستراتيجية بشكل واسع. في كذلك السعودية الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي وكذلك الآن في شركة هيومين شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. هي تعتبر الانفراستراكشر والاركتكتشر لكل القطاعات في وزارات وهيئات والليارات اللي نتكلم عنها في السعودية. وهيومن طموحها مثل طموح أمريكا والصين. تبي توصل في مرحلة أنها تصدر التوكن. أوكي. التوكن اللي هو أصل رقمي. صح. أوكي. طموحها أنها تبي توصل مرحلة هي حاليا واصلة للمرحلة هذه أن they bring the NVIDIA GPU وبنوا طلعوا من مرحلة اللي احنا عندنا الراك. نحن لما تبني المركز البيانات تبني على راكات الراك. وصلوا مرحلة ال AI infrastructure راك وهذا له قصة معينة وله GPU وتربطه في سيستم معين ويعني واصلين هذه المرحلة. يعني احنا اليوم عندنا السعودية والإمارات أفضل مثال لل AI infrastructure وهذه مو بعيدة. احنا بالكويت نفس ما قلت نقدر نوصلها عن طريقة مدرسة الثقة. مدرسة الثقة اللي هي تقول نهاية عندنا بزنس يوزر. شلون المواطن يثق في الانتليجنس أقدر أسميها فيجن. شلون إن بيانات الحساسة هذه أنا أثق فيها. أنا أعتقد إن إحنا عندنا هذا الكابابيلتي موجودة في الكويت ونقدر نوصلها عن طريق التكامل اللي تكلمت عنه. تكامل اليونيفايد اوف ذا هول لاير. اوكي نقدر نوصل تجربه قطر وتجربه السعوديه وتجربه الامارات. واعتقد الدكتوره منال تقدر تكلمنا وين واصلين في مرحله الBIM في الكونستراكشن والمواضيع يعني البناء وشون نقدر نكملها مع الداتا and the whole unified layer. هم كلهم 3 دول قطر الامارات والسعوديه مشوا بنفس الابروتش في البدايه ولا كل واحد له طريقه؟ كل دوله لها السيجنتشر الخاص فيها. خلينا نفكر بهذا المايند سيت. شنو السيجنتشر؟ احنا السيجنتشر مان انا اشوف ناس ما تتكلم اخوي ابو عادل الشفافيه اللي انا اسميها الثقه. احنا السيجنتشر مال الكويت الثقه عندنا. اوكي السعوديه لها سيجنتشر معين، قطر لها سيجنتشر معين، الامارات لها سيجنتشر معين. احنا بالكويت السيجنتشر مالنا انا اسميه الثقه الشفافيه. مو نقدر نبني احنا اوريدي عندنا موجوده. احنا واصلين مرحله الحكومه الرقميه. النكست ستيب نبني the AI infrastructure data. بعدها ان we make the unified the whole نتكلم فيها المؤسسات كلها الموجوده، القطاع الخاص والقطاع العام، ونبني بعدها احنا شنو نبي، شنو الKPI اوكي اللي نبي نوصله، شنو الفاينانشال، شنو احنا وين رايحين من ناحيه الايكونوميك انتليجنس لاير، احنا وين رايحين من ناحيه يعني في امور طموح عندنا نبي نوصل له.
لازم اول شيء مو نبدي من الصفر، لا احنا واصلين. احنا عندنا سهل، عندنا كهويه رقميه موجودين في الساحه للحين، لكن we need to build the AI infrastructure and the AI architecture، وهذا already موجود حاليا، الاساسات موجوده. يعني احنا مو قاعد نخترع شيء جديد. we don't have to reinvent the wheel. يعني it's already there يعني. يعني ما شاء الله في الإمارات مشوا هم كان gradually يعني تدريجي. ما كان التحول الرقمي بالنسبة للقطاع الإنشائي ما كان صدفة أو فجأة. كان تحول تدريجي في إمارة دبي، شوي شوي تطورت لأبو ظبي لين صارت كل الإمارات أو المشاريع كلها بشكل عام. هذا كان تدريجي. بالنسبة لقطر قلنا نفس ما ذكر أخوي بدر إن موضوع كأس العالم هني بدأ التسارع العمراني، يصير عندهم مشاريع ضخمة قامت تبدي they attracted investors من برا فطوروا هذه المشاريع. وصح هم عندهم اللي هو الديجيتال توين بروتوكول أو بروسيس، نفس الشيء في الإمارات وهم السعودية يعني I've seen that بعدين في هالشيء. وإن شاء الله إحنا في الكويت يعني we're working on it يعني أنا أشوف إذا تسمح لي إحنا ما نحتاج إن نصدر يعني الculture from the outside. no we have everything. إحنا عندنا اليوم الculture مالنا، عندنا ثقافتنا، عندنا هويتنا، صح. عندنا كل شيء، بس we need to unify ونوحدها ونسوي لها customization وclustering. شنو نبي بالضبط؟ شنو إحنا بأي مرحلة الحين؟ إحنا شنو نبي في Q1 هذا 2026 2027 شنو Q1 نبي، Q2 Q3 Q4. هذا الKPI. أنا أشوف الثقافة شوي لازم تتغير بالضبط. الحين الجهات تقول الله أنا جهة مسؤولة عن نفسي ما لي شغل بالجهة الثانية، لا we have to work together, collaborate. we have to collaborate, we have to integrate our systems and يعني تصير عندنا services seamless. يعني ما نبي يكون يعني كل ما زادت التكنولوجيا كل ما الكومبلكسيتي تزيد. صح. فتصير البيانات هذه نويز، إزعاج، بالضبط، مو مرتبة، مو structure، مو نفس اللي إحنا نبيه. فإحنا we have to integrate everything طريقة صح، يكون في vision واضحة، strategy action plan واضح، فعلى هالأساس إحنا نقدر نكمل صح. This is what we need. وتكون بناء على ثقافتنا. صح. ما نصدر يعني مو أي شيء نشوفه ترند برا في الدول. يعني مثلا لو تسألني شنو الدول في مجال الذكاء الحضري أو في مجال التكنولوجي اللي إحنا نحتاج إن إحنا نصدر منهم الكلتشر، في عندك أنا أشوف مثلا سنغافورة أفضل مثال. سنغافورة أنا مثلها بنفس الكونسبت مال الكويت، دولة صغيرة وبنت نفسها بنفسها from scratch. أفضل مثال تمثل الكويت سنغافورة. ما نحتاج إن نروح ألمانيا، ما نحتاج إن نروح شنو سووا أمريكا، كندا شنو سووا. أوكي. بس شنو بدأت فيه؟ شلون بدأت فيه سنغافورة؟ بدأت بشنو؟ بالتعليم. بالضبط. هذه أول نقطة نتكلم عنها. الوعي. بالضبط. الوعي. أوكي. إذا هم willing to understand. في ناس ترى ما يبون، في ناس يقولك أنا ما بتعلم. I don't want to. فأنت ما تقدر تتحكم بالناس، صح ولا؟ صح. إحنا نسوي اللي علينا ونوعي نفس. ترى إحنا يعني بالكويت ما شاء الله يعني مبادرات وايد قاعد تصير حتى في الخليج. يعني أنت مساعدة قلتي كلمة حلوة. الإنسان يعني بعمر معين ممكن عنده تقبل صعب، لكن لذلك أنا لما أنشئ بالتعليم أنا راح أغير جذريا. على الأقل إذا كانت عندي رؤية مستقبلية فصناع المستقبل هم يبدون من الصفر. هذه أول نقطة. فبشكل موازي ممكن إحنا نقترح بعض المشاريع اللي ممكن تشتغل اليوم. يعني أنا أشوف ما شاء الله فريق هني الكل حاب أصلا يعني يدش في هذه المشاريع، لأن إحنا حابين إن الكويت نطور فيها، تكون مواكبة لهذا التطور وهذه المشاريع اللي موجودة في العالم. صح. يعني أول سؤال، عندنا LGBT كويتي؟ مو موجود. صح. زين الكويتي شنو definition حق الكويتي؟ كم لهجة عندنا؟ شنو لازم أنا أعتمد؟ زين طبيعي عندنا لهجات، أنا عندي لهجة بدوية، عندي لهجة حضرية، على الأقل التومين يعني. زين في أحد قاعد يشتغل عليهم؟ مساعد. مساعد اليوم قاعد يعطيك شغل حلو. مساعد اليوم فعلا، بس الحين هو وين خدمته؟ على خدمة العملاء. المركز ماله في قطاع المصرفي حاليا. بدأ بقول لك والله مساعد ممتاز صراحة. زي أنا اليوم على مستوى دولة حابة أني أستخدمه
شلون أقدر أوظف اليوم؟ إذن ليش أنا مثلا أحتاج البدوي؟ لأن بالنهاية هي لغة مستخدمة، هي لهجة فأنا فعلاً. ما أقدر أنفيها، صح. ولازم يكون عندي نظرة. بس أنا دائما سؤالي زين إحنا نحب اليوم نحط اللغة أو بتكلم عن اللهجة وإذا اليوم بنطلق فيها، في أحد فاهم شلون أحول مثلا يكون عندي طريقة في adaptation حق الجرامر مثلا؟ في حد عنده فكرة بالجرامر how it works؟ ترى في أسئلة وايد. يلا نجحنا فيه. لا هذا أنت باللغة العربية ولا تكلمين عن اللهجة؟ صعب. إذا شلون بوظفها؟ ففي شغلتين بالذكاء الاصطناعي يشتغلون مع بعض. لما أنا أبني LLM اللي هو large model large language model، في شيء اللي يمشي معاه على جنب اللي هو ال NLP اللي هو Natural Language Processing. بالضبط. Natural Language Processing دائما يدعم الذكاء الاصطناعي إذا راح أبني هذا الGPT الكويتي. إنزين لو أنا بس أحط feeding قاعدة أغذي اللغة، إذا منو اللي بيصلح لي إياها على جنب أو بيضيفها على جنب؟ هذه أسئلة تعتبر أساسية كور حق اللانجوج. فإحنا كأنها تغيب عن بالنا، أنا ما أدري وينها أحطها ما أحطها. إنزين هل بس أنا لما اليوم أدرس أو أفهم الذكاء الاصطناعي بس أحط؟ ما راح أقدر أحط ولا أقدر بس أغذي. والمسألة مو بس تغذية، لأن عندنا حتى في الذكاء الصناعي يعني ما شاء الله عندنا خبرة هني شقين، شق تغذية بشكل unstructured وشكل تغذية يسمونها data set في إني أنا أعلمه to predict. ففي كذا طريقة اليوم إن أنا أشتغل عليها. الأغلب يعتقد بأن الذكاء الاصطناعي هو الGPT كلاود وغيرها من الاستخدامات اللي موجودة. إذن النظرة اليوم إحنا مستخدمين فقط. صح. من هو الذي يبني؟ من هو الذي ينشئ؟ هل ممكن أنا أنشئ؟ زين ليش أنا أنطر الدول الأجنبية ينشئون لي؟ أنا ما أحتاج إنهم ينشئون. صح. أنا أبني. أنا لليوم قاعد أشوف data scientist أغلبهم ما يبلشون من الصفر. دائما يبلشون إنه شنو الموديل اللي موجود؟ شنو آخر المواكبات اللي موجودة؟ إذا أنا ليش أعتمد على الموجود؟ شنو الترند؟ أنا أحتاج أغير، أنا أحتاج أبني، أنا عندي حاجة كدولة. يعني اليوم الفويس AI بشكل عام شنو حاجتي له؟ اليوم للناس اللي مثلا كبار السن محتاجين إنهم يتصلون يتكلمون بشكل سريع بلهجة كويتية، بيخلص معاملة. أنا بسهل له أمور كثيرة في هذه التكنولوجيا اللي موجودة اليوم بالذكاء الاصطناعي. إنزين إذا أنا ما عندي الحين نرجع حق محمد جودة قال ما عندكم ديتا. إذا أنا how can I get the data؟ فلازم أنا أبني framework كامل. شلون أبنيها عشان أحطها؟ عشان أقول حتى اليوم حق الدولة تفضل أحطه في سهل. صح. أحطه في أي برنامج اليوم موجود. حتى افترضنا في هويتي أقدر أحطه. شلون بطلع وين مثلا دفتر رخصة يطلع لي إياها، يفتح لي إياها كبير. بس عشان يفهمني هو ما راح يعتمد على الكيورد. وواحدة من المفاهيم اللي موجودة اليوم الأغلب يعتقد بأنها keywords. لا it's a context behind a semantic discursive يعني definition to be understood. فوايد مسائل معقدة بندش ونخوض فيها عشان أنا أوصل حق اليوم الGPT اللي بستخدمه عشان يجاوبني. مثلا أكمل على الفكرة اللي قالت عنها الدكتورة جنان في قطاع التأمين. اليوم عندنا أنا اليوم أبي إن عندي مخالفة. أوكي، مخالفة هذه يعني الشرطي قال لي ممكن تعطيني رخصة القيادة مع الدفتر. أوكي، لو كان البروسيس هذا ديجيتال شنو محتاجين؟ أول شيء، أول سؤال، محتاجين تقنية الOCR اللي هي تقرأ الحروف العربية نفسها وتسوي تريننج وتفهم اللهجة. لما نكتب التقرير الشرطي بخط معين هل يفهمه ولا ما راح يفهم؟ ما راح يفهمه. محتاج إني أرجع مرة ثانية ديتا ساينس وأسوي unstructured ديتا وأرتب وأعدل وأدخل في موديلات وأدخل في لايرات معينة وفي لغة برمجية معينة. ما يكتب الحين صار ما يكتب رجل الأمن. رجل الأمن الحين يخالفك مخالفة مباشرة من خلال هاتف. والطبيب لا احنا عندنا طيب هذا عندكم. احنا عندنا التقرير. احنا عندنا خلينا نقول لك احنا عندنا لما يصير في مخالفة السيارة عندك التقرير 3 أوراق، تقرير الشرطة 3 أوراق، والاستيميشن المعاينة. تمام، هذه كلها احنا يعني كلها هذه انا اشوف فيها opportunity، فرص. اوكي، فرص. هذه كلها فرص. يعني لو نبي انا اشوف عندنا منجم ذهب، منجم ذهب، بس we need to unified and نسوي اليوز كيسز. شنو اليوز كيسز اللي نبيها based off the
نتكلم الاندستريا مثلا البنوك، القطاع التأمين، الإي كوميرس حق الشباب اللي حابين يدخلون مثلا رواد أعمال. اليوم احنا مو فكرة احنا بالضبط شنو نبي ولا شنو ما نبي، احنا محتاجين ان نفهم التكنولوجيا شنو الكور مالها وبالضبط احنا شنو نحتاجها. صحيح. ابسط شيء قاعد اقول لهم تقنية الOCR تعرف على الحروف. صح. تخيل معي سهل. فيها مشاكل كبيرة مع اللغة العربية طبعا. طبعا. ليش؟ لأن it is image. فلما مثلا يكون عندك تيبل ما قاعد يحوله text to image. يعني يعني الايمج مالها عشان تتحول حق التكست وايد فيها مشاكل، وهذا غير انه يعني يبدلهم والاغلاط، فمشاكل لو بدش هم كبيره. والتقنيين في هذه الحاله شنو يسوون؟ يرجعون مثلا للمظله مثل هاجينج فيس تقدر تاخذ فيها الموديلات اللي يستخدمونها، واحنا ما نبي هذا الشيء. احنا ما نبي هذا الشيء، احنا لا نبي الموديل مالنا نبنيه from scratch based off اللغه مالتنا، based off اللهجه، based off business need and vision, our strategic vision. Exactly. The AI is strategic. معنا في واحد من المشاريع اللي أتمنى يطبق بالكويت، لأنه يعتبر الصراحة على مستوى دولة جدا مهم، اللي هو لما يكون عندي تحقيقات قضية جريمة معينة، صح، اللي يحتاج تكنولوجيا جديدة في التصوير وفي الترانسكريبشن حق الصوت. ليش؟ اليوم دايما المحققين يكتب بأسلوبه حتى لو خذ من المجرم أو يعني المجني عليه شنو المعلومات اللي هو خداها. النقطة وين؟ الأساسية نتكلم عن لغة، شلون وصل المعلومة، الصوت والنبرة، الفيس ريكوجنيشن إذا كان هو فعلا، لأن أنت اليوم عندك كذا تكنولوجيا من بعدها. فأنا ممكن مع إذا كان عندي تسجيلات لقضية معينة وأقدر أفصلها داخل اللي هو في الجست ريكوجنيشن والتكست اكستراكشن والمينينج وغيرها، ممكن أحل القضية بأسرع مما كانت من قبل. صح. بدال ما أنا يكون عندي وقت كبير في العمل وإني أنا أبحث وأدور على التاريخ. هذا افترى فيه حتى شغلة يسمونها ديت، هو مو بس الديت، في two type of dates اللي هما calendar date وان calendar، اللي هو عبارة عن، وهذا شوي more linguistic، اللي هما الكالندر أنا أوكي عندي التاريخ، بس أنا لما أقول مثلا بعد يومين أو قبلها ورحت ورجعت، منو راح يفصلها؟ هني الأحداث لما أي أرتبها اليوم راح أفهم أكثر في القضية. صح. وراح تكون عندي رؤية مختلفة. صح. اليوم إحنا يعني أنا قاعد أشوف في دول يعني أذكرها حتى من أيام فرنسا كانوا قاعد يحاولون يطبقونها من أيام، أعتقد اليوم طبقوا وصلوا إلى مراحل. ليش؟ إذا كانت واحدة من الحلول الأساسية إحنا ما عندنا مراكز أو لابس مختبرات في اللي هو تجميع البيانات أو الدراسات. عندنا اليوم على مستوى جامعة في جهود موجودة، ولكن الجهود تعتبر صغيرة. فإذا إحنا اليوم حابين واحدة من الحلول على مستوى دولة، نشجع على وجود مختبرات لهذا الموضوع في تجميع البيانات والمشاريع التي ممكن أن تقدم للدولة لأن فيها خبراء. فاليوم أنا واحدة من القضايا عندي هالقضايا المهمة. أنا عندي لو بتكلم عن مشاريع ما أخلص مشاريع، بس هذه المشاريع أساسية إن أنا أفهم اللانجوج، إني أنا أحاول وقعد بدال أقلص الوقت على المحققين وعلى البحوث اللي قاعد تصير. صح. يعني دكتورة جنان أنت تكلمتي عن AI واللانجوج، أوكي. نفس النقطة أنا بتكلم عن المشاريع اللي سوتها الدولة، سواء الناجحة أو في challenges، معوقات صارت في هذه المشاريع. AI يقدر يجمع هذه البيانات ويطلع lesson learned from these data. هذه أهميتها. إحنا يعني ما له داعي نطيح بنفس الغلط. ليش؟ صحيح. يعني وظيفة ال AI مو بس تكنولوجيا نفس ما ذكر أخوي وإنه رفاهية، لا. صحيح. الحين هو وظيفته they predict شنو بيصير قبل لا يصير. صحيح. يعني راح يصير عندنا proactive مو reactive response على اللي قاعد يصير. Okay, so preparedness. Yes. بالضبط. هذه أهم نقطة. يعني إحنا we can mitigate risk based on that. صح ولا لا؟ Very important. وهذا واحدة من الأشياء اللي تخلي الناس تتطور. يعني صحيح. إن أنت تتعلم من خبراتك السابقة، وهذا مو موجود الحين في المشاريع. يعني لو تروح أنت الحين أي جهة أو أي قطاع معين تقول أبي مشاريع قديمة، شنو المشاكل اللي واجهتها وشنو lesson learned from this project، ما في. صحيح. شلون بيتعلم أنا؟ يعني لازم أغلط مرة ثانية عشان تتكرر. وأنا أشوف دكتورة هذا يعطينا سؤال، شنو الفرق بين ال AI وال DI؟
اللي هو الارتفيشال انتليجنس والديسيشن انتليجنس. وشنو مراحل السياق التاريخي اللي مر فيها؟ الاي اي هو يعطيك برودكت. يس. الدي اي اللي هو ديسيشن انتليجنس، ليش هالشيء نبي وحق شنو واتس ذا نيكست. وهذا الفرق، وهذا اللي انا اشوفه هو التكامل اللي احنا نبي نوصل له بالنهايه. بالضبط. احنا بالنهايه نبي نوصل فكره مو ان الاي اي يكون رفاهيه، لا نبي نوصل النهايه هل هذا نحتاجه في الكور الوقت اللي احنا نبيه الان وحق شنو. يس. وهل راح يوفر علينا من كذا زاويه، من زاويه مثلا فاينانشال، هل يوفر علينا فاينانشال فاليو ولا لا؟ هل راح يعطينا برودكت ايكونوميك انتليجنس لشيء معين ولا لا؟ هني فكره ان احنا محتاجين تكامل، ومحتاجين فكره الانفراستراكشر والاركيتكتشر وفكره البنيه التحتيه والديجيتال ترانسفورميشن والاي اي. يس. الحين بس اساس This is so interesting. جواكم والله. الحين بسأل سؤال وتجاوبون كلمه واحده او سطر، يعني ما لان راح نمشي كذا سؤال ورا بعض. فاول سؤال يقول قطعه واحده من البنيه الرقميه لازم الخليج يبنيها خلال 3 سنوات الجايه، شنو هي؟ قطعة واحدة من البنية الرقمية. يعني ما أشوف إن أنا أحس أو أقول I believe إن they have to start with decision architecture. decision. لأن AI راح يساعدنا على making decision ويصير عندنا clarity أكثر. this is what I believe. Okay. تمام. أنا أشوف إنه based off the signature of country. That's a good. الجيوغرافي yes. الكويت لها جيوغرافي معينة، قطر لها جيوغرافي معينة، الإمارات لها جيوغرافي معينة، البحرين لها جيوغرافي معينة، السعودية لها جيوغرافي معينة، عمان لها جيوغرافي معينة. Based of that I can build and say يعني بدون هذا أنا أشوف إنه لا راح أظلم الجواب نفسه. تمام. أنا أشوف القدرة على تحليل البيانات نقطة نهاية سطر. مو بس على الكويت، على دول الخليج. القدرة على تحليل البيانات حلو. وايد صعبة. تمام. أنا من ناحية شوية السكيورتي، حفاظ على البيانات تكون بمكان واحد واللي هي صعبة، اللي هي الكلاود. اليوم لو أرجع في إعادة بنيتها أنها تكون عندي، لا يعني هذه جدا مهمة. ممتاز. زين، شنو الفرصة اللي تملكها الكويت في مجال الفنتك وتقدر من خلالها تقود الخليج؟ تقود الخليج بالوضع الحالي على مستوانا هي صعبة. يعني ما راح أقول أن هي الآن تقود الخليج، لأن الخليج أساساً سابقك، مو كله ولكن سابقك في نقاط معينة. يعني من اليوم لو نضرب مثلا على الإمارات ما شاء الله عليها، يعني شغالين على جمع البيانات من زمان، من 2000 ويمكن 2001 2002. عندك قطر، وبعد اللي هو كاس العالم وتوجههم، عندك السعودية اللي هو هيومناي أو هيومناي اللي اشتغلوا فيه الفترة السابقة. ما أقول أن الكويت هي بالمرتبة الأخيرة، لا، ولكن عشان نصير بالمقدمة نحتاج هم إحنا نتحرك يعني سنوات. السنوات هذه وين توقف؟ السنوات هذه مو هو استثمار في نظام معين جديد، لا. اليوم احنا مو مشكلتنا في خلق أنظمة، لا، احنا اليوم مشكلتنا في خلق، خلينا نقول او عقول. نبي عقول. نفس اللي يقول لك اليوم انا عندي مستثمرين ولكن لا يوجد استثمار. نفس الطريقة اليوم انا عندي موارد ولكن وين العقول؟ فاحنا هدفنا اليوم عشان توصل في المقدمة لابد أن يكون عندك عقول فعلية تتحرك بناء على هذا الأساس. أنا أشوف التجربة السنغافورية، سنغافورة نفس التجربة مالت الكويت. لو نطبقها الإديوكيشن، شنو بالضبط نبي، شنو نحتاج، شنو نقدر أن نبني as academy من الحين. يعني أنا أشوف أن we need to build a decision academy for the lab. نعلمهم اللاب، شنو الكونسبت مال اللاب، شنو نحتاجه فيه، based off of what، شنو الزاوية اللي راح نتكلم فيها، شنو راح نعلمهم بالضبط. الايكونوميك، ديجيتال، انشورنس، بانكر، ثقافة هذه ما هي موجودة نهائيا، مو موجودة. أنا أشوف لو if we build the mentality mindset we can build everything we need.
وهذا نحتاج تقريبا من 3 إلى 10 سنين أساسا نطلع جيل ورا جيل. إيه أوكي ممتاز. أي إضافات؟ ما عندي إضافة. تمام. الحين السؤال الثالث، قدرة واحدة في الذكاء الاصطناعي لازم المنطقة تبنيها. أنا بالنسبة لي أشوف الجي بي يو. تقدر تصدر التوكن، تقدر أن تنافس أمريكا والصين. أنت اليوم بالخليج عندك أنا أشوف يعني ناتشورال جلول أسميه الطاقة. شلون تستفيد من الطاقة؟ لو تقدر تستفيد من الطاقة وعندنا العقول وعندنا الانجينيرينج، نقدر نطلع ونصدر. شلون نصدر الطاقة؟ هذا السؤال، وهذا موجود. عندك شركة مثل هيومين اليوم بدأوا بالانفراستراكشر هذه. ما هو أحلام، لا بدأوا already بدأوا. صح. يس. دكتور أبيك تعيد سؤالك. قدرة واحدة إيه قدرة واحدة بس في الذكاء الاصطناعي لازم المنطقة تبنيها الحين. اللغة المشاريع باللغة اليوم ما عندنا إياها، لأن هي سلاحنا. إذا اليوم بنيتها راح يكون عندي سلاح قوي في حماية دولتي وفي بنائها وفي استخدامها. فأنت اليوم سؤالك أهم نقطة أساسية. لغتنا طبعا العربية واللهجات طبعا اللي موجودة عندنا الكويتية. يعني قدرة واحدة في الذكاء الاصطناعي نفس ما ذكر أخوي، قدرة تحليل البيانات. يعني أنا أحتاج أنه يحلل البيانات ويعطيني recommendations ويتنبأ لي في مشاكل ممكن تحصل. بس أنا ماني خبيرة في AI وشون أشتغل في الأوبريشن لا، فأنا أقول لكم من وجهة نظري قدرة تحليل البيانات. يعني اليوم الشركات قاعدة تستثمر في الديتا، صح؟ و80% و20% في تطبيقات الديتا. هذا آخر ترند عالمي حاليا. 80% تستثمر كلها في البيانات، و20% تستثمر شلون طلع البيانات هذه as a application layer. أنا برجع لهالنقطة الأساسية، لأن أنت اليوم لما تكون عندك القدرة في تجميع اللهجة في مكان واحد وتحليل السوشيال ميديا كمثال بسيط، راح تفهم وتبني رؤية كاملة عن الشعب وراية في كل مجال. أنت اليوم تتكلم على مجال سياسي، مجال اقتصادي، مجال طبي، مجال بنقول اجتماعي أو حدث اجتماعي. هذه النقطة الأساسية راح أبني فيها تحليلات أقدر أطلع منها منجم من الذهب في فهم ورؤية مستقبل الدولة. لأن مثل ما احنا نقول اليوم دايما يقال بأن نجاح الشركة اليوم صار من استيعاب وفهم العميل أو المريض أو غيره. فاليوم لو أنا أسأل السؤال، هل التواصل الاجتماعي اليوم يقدر يحلل لي هذه الرؤية وأقدر أتخذ فيها قرار على مستوى دولة؟ لازم أراجع نفسي وأرد أسأل نفسي هالسؤال. لذلك بناء الذكاء الاصطناعي اليوم في محور اللغة يعتبر أساسي. أقدر أذكر نقطة واحدة، أن اللي يملك البيانات يعرف يستخدمها يملك المستقبل. صح. تمام. السؤال اللي بعده، خطوة تنظيمية واحدة ممكن تفتح باب النمو الرقمي ل10 سنوات الجاية. أنا أشوف أن identify AI strategy. مو شنو الاستراتيجي، identify. لازم نعرف إحنا شنو الكور مالنا based of culture, language, many of layer. بعدين نسوي identify، بعدين نسوي شنو الاستراتيجي اللي احنا نبيها. مو كل استراتيجي احنا نحتاجها. الاستراتيجي اللي تحتاجها البحرين غير عن السعودية. بيس اوف سيجنتشر. خلينا نرجع اوكي. الجيوغرافي اللي تحتاجها السعودية غير تحتاجها الامارات، تحتاجها الامارات غير تحتاجها عمان. فلما نعرف احنا شنو نبي وراءنا راح نعرف وير شيت تو بي. احنا محتاجين خطة استراتيجية كاملة في تجميع البيانات على مستوى الدولة في كل قطاعاتها، يعني بحيث تكون وراها استراتيجية وحوكمة كاملة بالضبط في تجميعها كأول خطوة لخلال 10 سنوات. ممكن من خلالها يكون فيها مشاريع مختلفة بعدها. ممكن تعيد سؤالك؟ كان خطوة تنظيمية واحدة ممكن تفتح باب النمو الرقمي ل10 سنوات الجاية. أول شيء خطة تعليمية، نشوف شيء ناقصنا بالسوق، بدل نكرر نفس الكوادر
نفس الغلطة. صح. اتفق. انا اتفق ويا الدكتوره واتفق وياهم. هي الموضوع لازم يكون بارلل، ما يكون نقطه واحده. صح. النقطه اللي قالوها بالمقابل الموارد اللي هي المواهب البشريه. لازم نخلق مواهب بشريه. احنا اليوم قاعد نتكلم عن 10 سنوات. 10 سنوات يعني اللي عمره 18 بعد 10 سنين عمره 28. اوكي، فهذه يعني فتره جدا مهمه في حياه اي شخص او اي موظف خلال هذه ال10 سنوات. فانا من ناحيتي لازم يكون الموضوع بارلل. صحيح. هني ومثل ما تفضلوا لك. تمام. هذا آخر سؤال. شيء واحد يقدر يسويه المواطن، طبعا الحين جهة المواطن نفسه مو الجهات وكذي، عشان يكون جزء من بناء المستقبل الرقمي. شنو يقدرون يسوون الناس العاديين الحين؟ يقدر يطور من نفسه بس عشان ما يقاوم التغيير بعدين. أنا ناحيتي يعرف بياناته حق شنو يستخدم. هذا يعني اليوم المواطن، احنا خلينا نتكلم شوي يعني بجانب اكبر. انت جيت حق اليوزر الحقيقي الحين. اوكي، احنا الحين كنا قاعد نتكلم عن خلينا نقول الميد ليفل، المانجمنت ليفل، الابر. اوكي، اليوم انا قاعد اتكلم از المواطن، والمواطن خلينا نشوفه از كونسيومر. اوكي، او از يوزر. اليوم يحتاج يعرف بياناته شنو، من ليش قاعد تستخدمها، شلون يحمي نفسه، وشلون يطالب في بياناته. اوكي، فمن ناحيه المواطن بالنسبه لي نفس ما قلنا من ساعه اللي هي الشفافيه، ولكن حاليا هو يبي يعرف وين رايحه بياناته، شنو هذا. اذا دشينا في مرحله البيانات مثل ما تفضلتوا ومثل ما دشينا عميق وديب، اوكي انا بياناتي بتستخدمونها، اوكي بتشاركونها، بتحمونها وين؟ صح، وين بتخلونها؟ من راح يطلع عليها؟ هل راح يتم مشاركتها مع شركات ولا فقط هي للدوله؟ إذا هل انا لي الحق اني اطالب او اطلب بياناتي؟ إذا هل لي الحق ان انا ارفض ان احد يشارك بياناتي؟ فهذه امور كامله المواطن او الشخص او اليوزر نفسه لابد انه يعرفها. بناء عليه نقدر احنا يعني تكون العمليه اوضح بشكل اوضح. صح. هذا في من ناحيتي. هي بالنهايه علاقه مشتركه، لا يمكن الفرد او المواطن بروحه ممكن يكون عنده وعي مهما احنا تكلمنا عنها، الا لما احنا ادفعه للعلم او ادفعه للوعي. لان مثل ما احنا نعرف اليوم الانسان الفرد في علم الناس يعني ممكن إذا كان بروحه ممكن إنسان يكون متعلم، ولكن إذا كان في مجموعات عادي يكون له رأي مختلف أو ما يواكب توجه مختلف آخر. لا يمكن يتعلم إذا هذا المجتمع بكبره متوجه في اتجاه يعني للحين مو مواكب التكنولوجيا. فلذلك أنت اليوم ما تقدر تقول والله هذا المجتمع اللي متجمعين وما عندهم علم ولا معرفة شلون هو راح يقدر يتعلم. يعني أنا إذا أفكر فيها من هالناحية، دائما الأفراد اللي عندهم وعي بشكل عام يكونون هم الأشخاص المعزولين في العلم ويطبقون في الذكاء الاصطناعي أو استخدامات التكنولوجيا. ولكن دائما المجتمع إذا ما كان بشكل كامل في عنده الوعي صعب إن أنا اليوم حتى يعني أتجاوب أو أجاوب على هذا السؤال، لأنه مستحيل يكون على فرد. فلذلك أنت اليوم تجبره أو تعطيه تدفع هذا الوعي بحيث أن اليوم المجتمع كامل يتغير. فدائما أنت بتغير على مستوى مجتمعي وليس على مستوى فردي، لأن من الصعب إن أنا أقول والله الفرد أنت إيش ما عندك وعي أو شلون ما صرت مواكب، فتصير فيها صعوبة من وراها. فإذا أنا لازم أراجع شلون ممكن يعني أواكب هذا الموضوع. وطبعا هذه كانت إحدى الدراسات اللي موجودة في الكتب الفرنسية لابسيكولوجي دي فول، اللي هو علم الاجتماع أو علم المجتمع. فالعلم الاجتماع النفسي يختلف، المجتمع النفسي يختلف عن المجتمع الفردي. صح. لهالدرجة احنا بهالمستوى واصلين. فلذلك دائما أنظر لمجتمع ولا أستطيع أن أنظر إلى فرد. يعني بناء وعي جمعي مهم. أي بناء وعي جمعي عشان الناس، يعني طبعا إنسان نفس ما قلنا عدو ما يجهل، فلازم هو ثقفه بالموضوع عشان ما يخاف منه. وبنفس الوقت أنت تحتاج ثقة وشفافية. صحيح. تمام. لا هو السؤال يمكن نفهم شوي غلط. الحين فاهم وواعي وعرف كل شيء، شلون يقدر يساهم؟ شنو يقدر يسوي؟ يعني شنو الأشياء اللي يقدر يسويها يساعد الدولة ينمي التحول؟ لازم ينمي، هو لازم يشتغل على نفسه، بس يطور نفسه ما يصير يعني اليوم لا يبادر من نفسه. يعني اليوم احنا ما يخالف، يعني لا نتكلم دائما ان لازم الدولة هي اللي تسوي. صح. اوكي، لا نتكلم ان لازم الشركة هي اللي تعطي، عاد لازم شوي
لازم في مبادره. صح. وهو لازم في مبادره، في موهبه يقدر ينميها، يقدر يطورها. ممكن الدوله توصلك ل 60 70 80%، عاد يبقى ال 20 30% هذه عليك. اذا انت ما تبي تطور نفسك، ما يصير انا اليوم اقول والله ان الدوله هي اللي ما طورت. لا، الدوله ما اعطتك ممكن امكانيات 70 80 مرات توصل لبعض الاماكن ل 90%. يبقى ال 10% هذه عليك. ال 10% اما انك تنجحك وتستخدمها بالشكل الصحيح وتنجح، او اما هذه ال 10% تستغلها غلط وتنزلك ل يمكن 10%. اوكي، فانت بالاول بالاخير لازم تبادر. عندك موهبه نمها، تحرك عليها. ما يصير انا بس اعتمد اعتماد كلي على جهه معينه واقول والله هم اللي ما طوروا، هم اللي ما حطوا. انا هذه نقطتي. صح كلامك. انا اشوف اليوم في فرصه كبيره ان سواء الشباب الصغار الكبار، على مستوى مؤسسات، على مستوى رواد اعمال، على مستوى موظفين. اليوم فرصه مو موجوده كانت مثل قبل، ان تقدر يعني بدون مبالغه ان ابني الفاونديشن اللي انت تبيه. شوف انت بالضبط شنو تبي، ركز على الهدف مالك، سوي سيرش، واكيد راح يفتح لك الباب. اليوم احنا عندنا المعلومه تقدر ان تاخذها بكل سهوله. صح. وتقدر تسوي ريسيرش عنها وريفرنس وتعرف هل هذه صحيحه ولا لا. اليوم احنا مو في زمن المعلومه، احنا في زمن شلون تبني بروجكت. احنا في زمن شلون اطلع ROI على البروجكت، يعني قيمه ماليه. انت اليوم يعني في شباب صغار في امريكا وكندا وبريطانيا وكذلك في الصين، يعني في مشروع بالصين انتشر، شخص صيني طالب سوى مشروع ما يقارب 220 مليون شخص يعني تابعوا. شنو فكرته؟ اللي هو السيميليشن، المحاكاة. لو أنت تطبقها على نفسك، أنا شنو أحتاج المحاكاة فيه؟ في البزنس مالي، في البزنس مالي، بالزاوية مالتي، تقدر تطلع أفكار. اليوم أنا ما أشوف في ندرة أفكار، في ندرة عقول، في ندرة بحث، في إن أنا ما بأتحرك، أنا عندي كسل، أنا عندي كسل ذهني. أنا اليوم كل شيء متوفر أمامي. إحنا إذا نتكلم في زمن العلماء مثل ابن سينا والخوارزمي كانوا يسافرون من وإلى علشان معلومة واحدة. اليوم المعلومة كلها عندك. موجودة بتليفونك. شلون تقدر تستخدمه؟ شلون تقدر تطلع اللي أنت تبيه وتستخدمه؟ ما نتكلم بس من زاوية يعني أكاديمية أو زاوية مثلا كمشاريع أو زاوية مثلا برقمية. لا، شنو ما تبي. أنا أشوف اليوم أنت في زمن أنا أسميه افتح يا سمسم. البراكتيكاليتي exactly. على الأرض الواقع. بالضبط. شنو ما تبي بحياتك تقدر بدون يعني ما بدون شغف زيادة. لا من تجربة شخصية. شنو ما تبي بس حدد هدفك. شوف شنو تبي بالضبط. سوي ريسيرش، ابحث، اتعب. هل عندك القابلية أن تقعد 16 ساعة على الديسك وتدور وتبحث عشان شيء أنت حلم تبي توصل له؟ هني النقطة اللي نقدر نغير فيها. حلو. آخر closing سؤال. If there is one message you would like to leave to a fellow citizen, to a young person, to a tech expert or a minister or an investor, knowing that the digital future, as we spoke earlier, is of this region will be built or rented in the next 10 years, what would it be? And what would you ask that person to do in this week? I think improving communication skills, because it's كل شيء موجود. مع ال AI تقدر تطلع أي معلومة تبيها، بس حط الانبوت صح يطلع لك output صح. فتحتاج تتعلم مهارات التواصل أو شلون توصل معلومتك بشكل دقيق عشان تحصل الإجابة الصح. ولا كل شيء موجود، يعني إحنا بعصر الحمد لله وايد سهل وكل شيء متوفر، بس تحتاج شوية تفكير وكرياتيفيتي منك. That's it. أنا أتفق وياها 100%. هي قالت بالضبط اللي أرجع وأقول بالنسبة لي أنا أشوف إحنا يعني في وقت كل شيء عندنا وتقدر تسوي اللي أنت تبي، بس حط الآيديا اللي أنت تبيها وحطها بالفعل وشيل الكسل عنك ولا يصير الإيجو عندك عالي. هذا أهم شيء.
وحاول انك تتعب وايد مره مرتين ثلاثه، الباب راح يفتح. من تجربه شخصيه الباب راح ممكن ما راح يفتح من رقم 10، من رقم 20، من رقم 30. راح يجيلك الالهام. الالهام راح يجيلك، لكن ما راح يجيلك الالهام وانت ما خطيت 5 خطوات او 10 خطوات. لا، راح يجيلك الالهام بعد تعب وجهد وبعد تجارب فاشله. بالضبط. وهذا ما هو كلام تنظيري، هذا يوم انا بديت الاي اي وبديته من 2017. بديته في بريطانيا. كنت اروح اسافر اخذ اجازه شهر اقعد في بريطانيا في كاردف. يسالوه هناك انت ليش جاي؟ كنت قاعد اتعلم بايثون ديفلوبر. يقول انت شلون جاي؟ انت ليش جاي؟ اوكي حلو. بديت وكونت اول ستارت اب كمباني خوارزميه بدر. واو. كانت عن تحليل البيانات والاي اي. ما شاء كيف الله. فشلنا. وبعدها دخلت في مجال ثاني. من تجربه شخصيه ابدا من جهلك. اي صح. نجاحك يبدي من جهلك مو من علمك. لما تبدي من جهلك راح يفتح لك ابواب ما كنت تقدر تشوفها. حلو. انا هذه يعني رسالتي، والله يعطيكم العافيه. حبيت. احنا اليوم هل هي بس رسالة ولا طلب؟ ثنتيناتهم. تنتينهم. ايه. إذا كان في طلب، ايه. أنا أتمنى أن يتم إنشاء على الأقل أول مركز للهجة الكويتية التي تجمع فيها كل البيانات الخاصة في الكويت وتجميع الخبراء الذين يهتمون في هذا المجال. فلو بلشنا هالأسبوع في هذه الفكرة في تجميع مركز للبيانات، إن شاء الله مستقبلا إحنا ممكن نبني مشاريع من وراها. فهذا منطلق لو نبدي في اليوم ممتاز. أنا أنكلود الصراحة بالموضوع إني يعني أساهم فيه. بس قواكم الله صراحة استمتعنا القعدة معكم والله ما تنمل. ودنا نسوي حلقات زيادة وياكم صراحة. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. وصراحة يعني بخوش بداية. هذه أول حلقة ومن الحين أشوفها يعني أشوف النجاح من الحين إن شاء الله. وأشوف إن شاء الله يعني على قولتهم ترقبوا كذا سيزن غيرها سيزن هذا. إن شاء الله يوفقكم يا رب ومشكورين على الدعوة. إحنا وايد استانسنا واستفدنا وتعرفت بسم. يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا لكم. اليوم قاعد متعرفين على عقول مختلفة الصراحة. فشكرا لهذا اليوم الجميل اللي تحدثنا فيه. بس والله قواكم الله.